یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ان لڑکیوں کے لیے جن لڑکیوں کے گھر بربادی کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج نہیں تو کل ان کی طلاق ہونے والی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کا مرد اس لڑکی کے پاس ٹک نہیں پاتا؟ تکلیف ساری اس لڑکی کو ہی کیوں ہوتی ہے جو اس کے نکاح میں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اپنے گھمنڈ کو، اپنی ضد کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے اگر وہ لڑکی بیٹھ کے سوچے کہ مجھ میں ایسی کیا خامی ہے، کیا غلطی ہے میرے اندر کہ میرا شوہر مجھ جیسی خوبصورت باپردہ اور شریف لڑکی کو چھوڑ کر باہر کی 2 نمبر گندی غلیظ عورت کے پاس جا رہا ہے۔ اس میں اور مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ کون سا ایسا جادو ہے اس خبیث عورت کے پاس جو تیرے پاس نہیں ہے؟ یہ ویڈیو میں اسپیشل ان لڑکیوں کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میں مرد ہوں، مجھے پتا ہے مرد کی سائیکولوجی کیا ہے۔ عورت، لڑکی جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں 20-22 سال گزارتی ہے، لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر میں 20-22-25 سال گزارتا ہے۔ لڑکی کی اور لڑکے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، لیکن لڑکی کو چاہیے کہ اپنے شخص کو ٹائم دے، اس کے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کو یہی پتا ہو کہ بس میرا شوہر کما کے لا رہا ہے، میری خواہشیں پوری کر رہا ہے، میری ہر پرابلم کو حل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس مرد کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، وہ باہر سے تھکا ہارا آتا ہے۔ اور ایک بات کا اور، جب میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے نا، جب ان میں لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو بیوی کا اکثر ایک ہی طعنہ ہوتا ہے کہ آپ تو مجھے گھر میں صرف اس ایک کام کے لیے لائے، آپ کو اس ایک کام کے علاوہ مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تو میں اس بیوقوف لڑکی کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہی وہ ایک کام ہے جس کی وجہ سے وہ تجھے گھر میں لایا ہوتا ہے۔ یہ وہ کام اپنی فیملی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں عورت کو مرد کے سکون کے لیے زمین پر اتارا۔ آپ کبھی بھی جب آپ کا شوہر باہر سے تھکا ہوا ہارا ہوا آئے، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس پرابلم سے، کس تکلیف سے گزر کے آ رہا ہے، کام کے کیا مسئلے ہیں، آج دیہڑی لگی ہے نہیں لگی ہے، کاروبار ہوا ہے نہیں ہوا ہے، بس میں، مزدہ میں، ٹیکسی میں، کار میں کس پرابلم سے وہ آ رہا ہے۔ اس مہنگائی کے دور کے اندر وہ لڑ رہا ہوتا ہے تمہارے لیے باہر کی جنگ، اور جب گھر میں آ کر تھوڑا سا آپ پر غصہ ہو جائے نا بیٹا، تو اس کے سامنے زبان مت چلایا کرو، اس کا مقابلہ مت کیا کرو، کیونکہ وہ باہر سے پریشان ہو کے آیا ہوتا ہے آپ لوگ کی خاطر، آپ کے بچوں کی خاطر، اپنی ماں کی خاطر، اپنے باپ کی خاطر، اپنی بہنوں کی خاطر۔ ایک مرد کو شادی کے بعد کئی رشتے نبھانے ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے وہ بیٹا ہوتا ہے، باپ کی کمائی میں پل رہا ہوتا ہے، ماں کی شفقت کے اندر پل رہا ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا کما کر لا، تمہاری بیوی آ گئی، بجلی کا بل پے کرنا ہے، گیس کا بل پے کرنا ہے، یہ یوٹیلیٹی بل میں آپ حصہ دو، وہاں پر پیسے ڈالو۔ تو لڑکی کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ یہ لڑکا پہلے جیسا کیسے رہ سکتا ہے۔ تانے دیتی لڑکی اسے کہ آپ تو پہلے جیسے رہے ہی نہیں، وہ کیسے پہلے جیسا رہ سکتا ہے؟ پہلے وہ ماں باپ کے ماتحت تھا، فیملی اس کا خیال رکھتی تھی، اس کے ایکسپینس اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بڑے بھائی پورا کیا کرتے تھے۔ آج نہیں کر رہے، کیونکہ آج وہ نکاح کر کے تجھے گھر میں لے آئے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ پھر تو اس سے پوچھتی ہے کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہ سکتا، اس پہ ذمہ داری کا بوجھ پڑ چکا ہے۔ 1 سال کے بعد بچہ ہو جائے، مزید بوجھ پڑ جائے گا۔ بیماری شماری ہوتی ہے عورت کی، مرد کو بیماری ہونا کوئی چیز ہوتی ہے تو مرد بیچارہ باہر جا کے 1 پیناڈول 2 پیناڈول کھا لیتا ہے۔ مرد کی میڈیسن 200 400 500 میں آ جاتی ہے۔ لیڈیز کے انٹرنل پرابلم اتنے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے موٹے بل سے نہیں چلتے، اور یہ بات لیڈیز کو، اس لڑکی کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ جب وہ دوائی لینے جاتی ہے تو اس کے اندر کتنی پرابلمز ہوتی ہیں، کتنی میڈیسنز آتی ہیں، کیا فیس دے رہا ہے لڑکا،
एक्स रे, अल्ट्रासाउंड, XYZ, खून, ब्लड टेस्ट सब हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी, अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है। खुद बेचारा बाहर एक पेनाडोल खाकर अपने सर का दर्द, जिस्म की बीमारी को दूर कर लेता है, घर में आके बीवी से भी नहीं बोलता। तो बीवी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मेरा शौहर क्या चाहता है, क्या डिमांड है उसकी। सुताने नहीं देने चाहिए उसे। अपने घर को बचा के रखो बेटा। आज जिस शख्स से आप अलग ले रही हो, या वो लड़का जिस लड़की से अलग ले रहा है, क्या उसे यकीन है? क्या बेटा उस लड़की को यकीन है कि आप जिस मर्द को छोड़ रही हो, दूसरा मर्द मिलेगा आपको, वो इसके जैसा ही होगा, या इससे अच्छा होगा, या इससे बुरा होगा? पूरा यकीन से कह सकती हो? नहीं। जब तक एक औरत किसी मर्द की निकाह में होती है ना, तो हिफाजत के दायरे में होती है। जब वो बाहर निकलती है किसी सामान लेने के लिए मेडिकल पे, या सौदा सेल्फ लेने जाती है मार्केट के अंदर, बाहर के जो लोग होते हैं वो उसकी तारीफ भी करते हैं। दुकानदार किसी न किसी बहाने से आपके साथ घुल मिलने की कोशिश करता है, आपकी तारीफें करता है, आपको वो अच्छी लगती है। क्यों? कि आप वही कुंवारेपन वाला एटीट्यूड चाहती हो अपने मर्द के साथ। और आपको नहीं पता ये बाहर का मर्द है कि जो आपकी झूठी तारीफें कर रहा है, झूठी आपकी बातें मान रहा है, हर चीज़ में आपको हाँ हाँ कर रहा है। ये शख्स आपको 3 दिन से भी ज़्यादा घर में नहीं रखेगा, तो आपको लात मार के बाहर निकाल देगा। क्योंकि उसका जो मकसद होता है वो पूरा हो चुका होता है आपसे 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर। लेकिन जो मर्द है तुम्हारा, वो तुम्हारा मर्द तुम्हारा असल मुहाफिज हुआ है। कैसा भी है, आपका मुहाफिज है, आप उसकी इज्जत है, वो आपको अपनी इज्जत समझता है। वो जो बाहर वाला है वो आपको अपनी इज्जत नहीं समझता, वो आपको जस्ट एक पीनट समझता है जो उसको उठाया और खा लिया। अब ये आपने सोचना है कि उस खबीस इंसान की जिसकी बातों में आप आ रही हो, अपना घर तबाह कर रही है, या अपने किसी फैमिली के बातों में आ रही है, अपना घर तबाह कर रही है। आपका असल जो आपका दोस्त है, आपका रखवाला है, आपका महबूब है, आपका चाहने वाला है, वो आपका मर्द है। कभी नोट किया आपने? आपका नाम जो भी नाम हो, कुंवारेपन में आपका नाम आपके बाप के साथ मिला होता है। ये रब का कानून है। जब आपका निकाह होता है तो वो नाम, बाप का नाम आपसे हट जाता है, आपके नाम के साथ शोहर का नाम लग जाता है। जब रब चाहता है कि बाप का नाम हटा दिया, उसने शोहर का नाम लगा दिया, तो आप कौन होती है उस नाम को हटाने में? मानता होगा कि तकलीफ है, मर्द में भी होती है। मर्द भी, हज़ारों मर्द ऐसे नहीं होते, इसे आप समझ रही, चंद मर्द होते हैं ऐसे। वो भी, उन्हें भी आप समझो, उन्हें भी अंडरस्टैंड करो, तो आप यकीन कर जाओ, आप मान जाओ कि ये मेरा मर्द असल में मुझसे ही प्यार करता है। तो मैं ये नसीहत देना चाहता हूँ उन लड़कियों को जो बाहर वाली लड़कियों के पास मर्द जाता है, तो तुम्हारे पास क्या चीज़ कमी है, आप ध्यान दो कि आपके मर्द को क्या अच्छा लगता है। वो लड़की बन संवर कर तैयार होकर आपके मर्द का इंतज़ार कर रही होती है, तो यही इंतज़ार आप क्यों नहीं करते मर्द के आने से पहले? वो आपके मर्द के जिस्म की एक चीज़ को चेक करती है, कपड़े फटे हुए हैं इसके, बनियान फटी हुई है इसकी, शेप बड़ी हुई है इसकी, वो उसको प्यार मोहब्बत से उसको वर्गलाती है आपके खिलाफ कि तेरी बीवी तेरा ध्यान नहीं रखती, तेरे कपड़े फटे हुए हैं, तेरा कॉलर फटा हुआ है, ये मेले कपड़े हैं, ये कुचेले कपड़े हैं, ये तेरा बनियान फटा हुआ है अंदर से, तेरी शेप बनी हुई नहीं है। वो आपके खिलाफ करती है उसे। तो ये सारी चीज़ों का बेटा आप ध्यान क्यों नहीं रखती? अपने शौहर को वो माहौल दो कि वो बाहर क्यों जाए, बाहर क्या मिल रहा है उसे, आपके साथ अगर वो रहेगा तो आपके साथ जितना वक्त भी गुजारेगा एक कमरे के अंदर, वो बिना डर के गुजारेगा। तो उस लड़के के साथ जितना भी टाइम गुजारेगा, उस औरत के साथ जितना भी टाइम गुजारेगा, एक डर, एक खौफ के साए में गुजारेगा कि कोई आ ना जाए, कोई छापा ना लग जाए, पुलिस ना आ जाए, उसका शोहर ना आ जाए, उसका भाई ना आ जाए। आपके साथ तो वो रिलैक्स है,
सबको पता है अपने घर के अंदर कि इसका शोर आया हुआ, दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे के अंदर, कोई डर नहीं है आपको बेटा। ध्यान दो उस बात के ऊपर कि आपके शोर के अंदर कौन कौन सी तब्दीली आ रही है, उसका ध्यान रखो। उसके जूते खराब होते हैं, वो औरत यहाँ तक ध्यान देती है, बेटा मैं बताऊँगा मर्द की साइकोलॉजी को समझता हूँ। ये बाहर की औरतें इतना ध्यान देती हैं उस गैर मर्द के ऊपर, तो गैर मर्द अपनी बीवी को भूलकर उस गंदी औरत के जाल में फंस जाता है। वो उसके जो जूते के मोजे होते हैं ना, मोजे, उस तक के बारे में वो नोट करती है कि ये मोजे इसके बदबूदार। ये चीज़ें आपको नहीं करती है, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। आप ध्यान दो अपने घर, अपने शौहर पर, अपनी फैमिली पर।